सांग माने द्वारिका हेउछि एपरि एक प्राचीन नगरी जहाकू श्रीकृष्ण बहुत आगुरु स्थापना करथिले। हिंदू शास्त्र अनुसार द्वारिका नगरी 7टी सर्व पुरातन नगरी मध्यरु अन्यतम। अन्य 6टी पुरातन नगरी गुड़िक हेला मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम एवं अयोध्या। द्वारिका नगरी द्वारावती, कुशस्थली, अनर्तिक, ओक्षमंडल, गोमती, चक्रतीर्थ, अंतर्दीप, बणीदुर्ग एवं आदि नाम मध्य विख्यात। सु उच्च प्राचीर और अनेक द्वार रे घेरी होइथिबा द्वारिका नगरी अनेक द्वार रे परिवेष्टित होइथिबारु एही नगरीर नाम द्वारिका हेला। एबे प्रश्नर विषय एही कि जे श्रीकृष्ण को मृत्यु परे एमिति कोन हेला जे द्वारिका नगरी जलमग्न होई गला। सांग माने आजिर ही वीडियो रे जानि परिबे केबे काहीकि ओ किपरि द्वारिका नगरी जलमग्न हेला। जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार, मु सुचित्रा आपण मानको स्वागत करू जणाउछि मोर आउ एक नवा वीडियो को। सांग माने द्वारिका नगरी को श्रीकृष्णकर कर्म क्षेत्र मध्य कहा जाय। महाभारत रे वर्णित एक कथा अनुसार जेतेबेले श्रीकृष्ण कंसर वध कले सही समय रे श्रीकृष्ण और संपूर्ण यदुवंशर नाश करबा पई कंसंकर ससुर जरासंध प्रतिज्ञाबद्ध करथिले। सुजोग उंडी मझिरे मझिरे मथुरा और यादव वंश उपरे आक्रमण मध्य करथिले। धीरे धीरे तांकर अत्याचार बढ़िबाकू लागिला। शेषरे यादवଙ୍କ सुरक्षा निमंते श्रीकृष्ण मथुरा छाड़ी जिबार निष्पत्ति नेले। मथुरा रु जिबा परे श्रीकृष्ण एक विशाल एवं सुसंगत नगरर निर्माण कले। से नगरीर नाम थिला द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी स्थापन परे श्रीकृष्ण तांकर कुल वंश समेत समस्त यादव वंश सेठारे शांति रे वास कले। एमती समय गड़ी चलला। 36 वर्ष राजूदी करी श्रीकृष्ण देहत्याग कला परे द्वारिका नगरी संपूर्ण भाବରେ जलमग्न होई गला। द्वारिका नगरी जलमग्न हेबार पुराण रे दुईटी कथा वर्णित अछि। प्रथमटी हेला महाभारत युद्ध सरिला परे माता गांधारी ठारू पाइथिबा अभिशाप कारणरू एवं द्वितीयटी हेला ऋषि मानक ठारू श्रीकृष्ण पुत्र सांब को मिलिथिबा अभिशाप कारणरू। पौराणिक कथा अनुसार महाभारत युद्ध रे कौरवों को हराई युद्ध रे विजयी हेला परे जेतेबेले युधिष्ठिरंकर हस्तिनापुर रे राजाभिषेक हेउथिला सही समय रे कौरव मानकर माता गांधारी कौरव मानकर मृत्यु एवं महाभारतर युद्ध पाई श्रीकृष्ण को दोषी साब्यस्त करी यदुवंशर नाश हेउ बोली कही श्रीकृष्ण को अभिशाप देथिले। द्वितीय कथा अनुसार महाभारत युद्धर 36 वर्ष परे द्वारिका नगरी रे बहु प्रकार अमंगल आरंभ होबाकू लागिला। ठीक सही समय रे ऋषि विश्वामित्र, नारद आदि द्वारिका को आसी थांती। से समय रे यादव वंशर नवजुवक माने तांको सहित परिहास करिबा पई चिंता कले। कृष्णଙ୍କ पुत्र सांब को एक नारी वेश करी ऋषि मानक सामना को नहीं गले। सेमाने तांको गर्भवती स्त्री रो बेशरे सजाइथिले। सेमाने ऋषि को पचारिले, ऋषिगण ए स्त्री लोकटी गर्भवती अछि, एबे आपण कहंतु एहार गर्भरु कोन उत्पन्न हेबो। युवकଙ୍କୁ एपरि कहिबा परे ऋषिगण ध्यान करिबाकू लागिले। ध्यान बଳରେ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରିले जे से स्त्री जनक वास्तव रे स्त्री नुहे बरं जणे पुरुष। ଏହା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ऋषिगण ସେହି ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଭୀଷଣ ରାଗି ଗଲେ। ऋषिगण ଯୁବକଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅପମାନ କରିଛ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ ଲୁହାର ଦଣ୍ଡ ଜନ୍ମ ଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ହିଁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ନିଜ ବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ସଂହାର କରିବ। ଏହି ଲୁହାର ଦଣ୍ଡ ଯାଦବ ବଂଶ ବିନାଶର କାରଣ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ। ऋषिଙ୍କ अभिशाप कारणरू ता पर दिन सांब गोटे लुहार दंड जन्म देले। राजा उग्रसेन जेतेबेले ए सब विषय रे जानिले से सही दंड को घोरी नष्ट करिबा पाई भीम को कहिथिले। भीम एक पहाड़ रे से लुहा दंड को घसी घसी एक छोट अंश रही जिबारु ताकू समुद्र को फिंगी देथिले। तापरे राज्य रे केही एले मद्य प्रस्तुत करिवे नाही बोली घोषणा करा गला। जदि केही करंती तेबे तांको मृत्यु दंड दिया जिवो। घोषणाटी सुनिबा परे द्वारिकावासी मदिरा प्रस्तुत न करिबा पई स्थिर कले। तापरे मध्य द्वारिका रे भीषण अघटन घटिबाकू लागिला। प्रतिदिन घूर्णी बात्या हैला, मूषा मानकर संख्या बढ़ी गला। रास्ता रे मनुष्य मानक अपेक्षा मूषा माने अधिका देखा देले। सेही समय रे पाप करिबाकू यदुवंशी मानकू लज्जा लागिला नाही। नगर रे हेउथिबा अघटन देखि श्रीकृष्णଙ୍କର माता गांधारीଙ୍କର अभिशाप कथा मने पड़ी गला। से देखिबाकू पाइले जे महाभारत समय कालर जेउ स्थिति थिला आज मध्य सेही स्थिति अछि।
ଏହା ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦୁବଂଶୀଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଯଦୁବଂଶୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଆସି ବାସ କଲେ। ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସାତ୍ୟକୀ କୀର୍ତ୍ତବର୍ମାଙ୍କର ଉପହାସ କରି ଅନାଦର କଲେ। କୀର୍ତ୍ତବର୍ମା ମଧ୍ୟ ସାତ୍ୟକୀଙ୍କୁ ଉପହାସ କଲେ। ସାତ୍ୟକୀ କ୍ରୋଧରେ ଆସି କୀର୍ତ୍ତବର୍ମାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅନେକ ବଂଶୀ ସାତ୍ୟକୀଙ୍କୁ ଘେରି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସାତ୍ୟକୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବାର ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନଧିକ ବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏହାପରେ ସାତ୍ୟକୀ ଏକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନଧିକ ବଂଶୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନଧିକ ବଂଶୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାତ୍ୟକୀ ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ୍ରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଘାସ ଓପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେଇ ଘାସଟି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁ ଆସୁ ବଜ୍ର ସମାନ ଏକ ଲୁହା ମୂଷଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଯେ କୌଣସି ଯଦୁବଂଶୀ ଘାସ ବିଡ଼ାଟିଏ ଓପାଡ଼ିଲେ ତେଣି ତାହା ଭୀଷଣ ମୂଷଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେହି ମୂଷଳର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। କାଳର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମୂଷଳରେ ପ୍ରହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯଦୁବଂଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଶାମ୍ବ, ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଚଳୁଦିଷ୍ଣ ଏବଂ ଗଦ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ସାରଥୀ ଦାରୁକଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଯାଅ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇ ଦ୍ୱାରିକା ନେଇ ଆସ। ଦ୍ୱାରିକା ଠିକ ଦାରୁକ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇଆ ହିଁ କଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ କହି ଦ୍ୱାରିକା ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ। ଯଦୁବଂଶଙ୍କର ସଂହାର ବିଷୟରେ ଶୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନଗରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ବଳରାମ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବଳରାମଙ୍କୁ ସମାଧିରେ ଲୀନ ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ବଳରାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷନାଗରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ବଳରାମ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିଗଲେ। ବଳରାମ ତାଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳରେ ବସି ମାତା ଗନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମହାୟୋଗ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମାଧିରେ ଲୀନ ଥିବା ସମୟରେ ଜାରା ନାମକ ଜଣେ ଶିବା ଶିକାରୀ ହରିଣ ଶିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଶିଆଳି ଲତା ଆଡୁଆଳରେ ଶୋଇଥିବା ଭାବି ତୀର ଚଳାଇଦେଲେ। ତୀର ମାରିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିଲେ, ଦେଖିଲେ ତୀରଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ବାଜିଛି। ସେ ତୀରଟି ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୁହା ଦଣ୍ଡକୁ ଭୀମ ଘଷି ଘଷି ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଲୁହାକୁ ଏକ ମାଛ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ସେ ମାଛକୁ ଜାରା ଶିକାରୀ ଧରିଥିଲା। ତା ପେଟରୁ ଲୁହା ବାହାରି ଥିଲା। ଜାରା ସେଇ ଲୁହାର ତୀର ତିଆରି କରିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା ଓ କର୍ମର ଫଳ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା। 2005 ଓ 2007ରେ ଭାରତୀୟର ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନୌସେନା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଇଥିବା ସେଇ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀକୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ। ସେହି ସର୍ବେକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ଏହି ପୌରାଣିକ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଦଳକୁ ଦ୍ୱାରିକାର 560 ମିଟର ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ କାନ୍ଥ ମିଳିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୌରାଣିକ ସମୟର ପୁରୁଣା ବାସନ ମିଳିଛି, ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1528ରୁ 3000 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଯଦି ହିସାବ ଲଗେଇବା, ତେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଇଥିବା ଏହି ପୌରାଣିକ ନଗରୀ 9000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ବିଷୟରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେଇଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।